پیپلز پارٹی کی سربراہی میں پیپلز لائرز فورم کے صوبائی صدور کا اجلاس۔ بلاول بھٹو نے مجوزہ آئینی ترمیم پر اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آئینی ترمیم کا زیر گردش مبینہ مسودہ اصل نہیں۔ پیپلز پارٹی مساق جمہوریت اور اپنے منشور کے تحت آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہے۔ آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت جوڈیشل ریفارمز کے لیے اصلاحات کا کہہ چکی تھی۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو حکومتی اہم شخصیت کا پیغام بھی پہنچایا۔ تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہ ملی۔ ڈپٹی کمشنر شرقی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کا رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ لاہور میں PTI کا جلسہ روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ PTI کے جلوسوں میں نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں، خون خرابے کا خطرہ ہے، درخواست گزار کا موقف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ ٹرائل کورٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے۔ احتساب عدالت میں ریفرنس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جرح مکمل نہ ہو سکی۔ وکلاء صفائی کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور ظہیر عباس چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، سماعت ملتوی کی جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوئم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ چارلز کی شہباز شریف کو دولت مشترکہ حکومتی سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سموا میں کانفرنس دولت مشترکہ کی تاریخ کا اہم اجلاس ہوگا۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد۔ روسی نائب وزیر اعظم آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ روسی نائب وزیر اعظم کی کل صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے بہترین تعلقات کثیر الجہتی 2 طرفہ تعاون بشمول تجارت، توانائی اور رابطوں کے حوالے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وفاقی برائے صنعت و پیداوار اور رانا تنویر سے روسی فیڈریشن کے نائب وزیر صنعت و تجارت کی ملاقات میں دونوں ممالک نے بات چیت کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل پر اتفاق کیا اور صنعتی اور زرعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جعل سازی پر مبنی ای میل حملوں کے ذریعے سرکاری اداروں اور وزارتوں کو نشانہ بنانے کا انکشاف۔ فشنگ ای میلز کے ذریعے دھوکہ دہی پر مبنی لنکس پر کلک کرنے سے سرکاری دستاویزات کمپرومائز ہو سکتے ہیں۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی سرکاری اداروں کو محتاط رہنے کے لیے ایڈوائزری جاری۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، اقوام متحدہ نے ای گورنمنٹ میں پاکستان کو پہلی مرتبہ اعلیٰ کیٹیگری میں شامل کر لیا۔ اقوام متحدہ کے ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس نے رپورٹ جاری کر دی۔ 2022 کے مقابلے میں پاکستان 14 درجے ترقی کے بعد 136ویں نمبر پر آ گیا۔ ای پارٹیسپیشن کیٹیگری میں بھی پاکستان 106 سے 88ویں نمبر پر آ گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر بریفنگ لی تو سن کر آسان خطا ہو گئے۔ 5 سال میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ PTI کے ایجوکیشن منسٹر نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 1 ارب کی کرپشن کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہماری کوشش ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کر سکیں، ایجوکیشن کے معیار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 5800 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ فیز 1 میں آؤٹ سورس ہونے والے پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے لیے بری خبر۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولز کو نان سیلری بجٹ استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ نان سیلری بجٹ کہاں استعمال ہوگا۔ فیز 1 میں 5863 سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا۔
मरियम नवाज को लेस्को ने बेवकूफ़ बना दिया। ऐलान के बावजूद 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ हाथ हो गया। सिंगल फेज वालों को रिलीफ मिल गया, 3 फेज वालों को सुर्ख झंडी दिखा दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट का सामना। रवा माह सार्फिन ₹2.74 यूनिट अदा करेंगे। अक्टूबर में माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹4.33 अदा करेंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन सहमाही एडजस्टमेंट में सितंबर ता नवंबर 2024 में ₹1.74 अदा करेंगे। लेबनान में इसराइल का बड़ा साइबर हमला, एक साथ 3000 से जायद पेजर्स फट गए। बैरूत, बीका और दाहिया में सड़कों और बाजारों में धमाके। हिजबुल्लाह अरकान समेत 11 अफराद शहीद। ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 से जायद जख्मी। 200 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। शाम में भी पेजर्स फटने से 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों शहरी जख्मी। सेहूनी रियासत खतरनाक खेल खेल रही है। जवाबी वार के लिए तैयार रहे, वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। हिजबुल्लाह ने शहरियों पर हमलों की पॉलिसी पर नजर सानी का इशारा दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साइबर हमलों से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। जालिम और मुजरिम इसराइल अब वक्त का इंतजार करे। लेबनान में साइबर हमले की मंजूरी इस्राएली वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी इजलास में दी। मकसद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नए महल्ले में दाखिल करना था। रूसी मीडिया का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि ताइवान से खरीदे गए पेजर्स की खेप में सेहूनी फौज ने धमाका खेज मवाद छुपाया था। अरब मीडिया के मुताबिक पेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई और धमाका खेज मवाद पैटर्न नस्ब किया गया था। ये मवाद 10 चिकन मिसाइल में लगाया जाता है। ईरान की लबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत। इजरायली दहशतगर्दी करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी हम मनसब को फ़ोन। ईरानी सफ़ीर को फौरी तिब्बी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। लबनानी हुकूमत ने कहा है कि इजरायली दहशतगर्दी आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमास की भी धमाकों की शदीद मजम्मत। हिजबुल्लाह की गज़ा में फ़लस्तीनियों की हिमायत को सराहा। यमन हुकूमत ने कहा है कि हिजबुल्लाह कशीदगी का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इराक़ी हिजबुल्लाह की लबनानी हिजबुल्लाह को हथियार और जंगजू फराहम करने की पेशकश। अमरीका लबनान धमाकों में मुलव्विस नहीं, मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। हमले किसने किए इस पर भी अभी राय नहीं दे सकते। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। पेजर्स धमाकों के बाद इसराइली करेंसी की कदर में नुमाया कमी। अमरीकी डॉलर 1.20% इजाफे के साथ 3.78 शेकल्स और यूरो 1.12% इजाफे के साथ 4.21 शेकल्स का हो गया। इसराइली माशी एक्सपर्ट एरल मर्गलिट ने खबरदार करते हुए कहा है कि खत्ते में जंग बढ़ने से इसराइली मईशत को मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फिर हर्जा सराई। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है पाकिस्तान से तवील शराकत दारी है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पर खदशात बरकरार हैं और उसकी हिमायत नहीं करते। गजा के इलाके रफा में मज़ाहिमतकारों ने सेहूनी फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग से उड़ा दी। 4 सेहूनी फौजी हलाक और कई जख्मी। सेहूनी फौज फ़लस्तीन के दुश्मन गजा से जीती। अरबला और नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी, बच्चे और ख़वातीन भी निशाना बने। बैरून मुल्क सरमाया भेजने वाले हुक्मरान तबके को पकड़ में आना चाहिए। मुल्क भर में लूटमार का बाजार गर्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन से तंग लोग अपना सरमाया बाहर भेजने का सोच रहे हैं। हुकूमत के पास मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 4 दिन रह गए। पीर को आइंदा लाएअमल का ऐलान करेंगे। अफगान अहदेदारों की सिफारती बेअदबी पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान कौंसल खाना पेशावर का वजाहती बयान जारी। कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना होने का मकसद बेहुरमती और बेतौकीरी नहीं था। म्यूजिक की वजह से कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। तराना म्यूजिक के बगैर होता तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती इंतखाबात के पहले मरहले की दौड़ शुरू। 90 हलकों में से 24 में वोटिंग। पोलिंग स्टेशंस पर सुबह से ही वोटरों की कतारें। हजारों भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। ननकाना इंटरचेंज के करीब सीटीडी से मुकाबला। 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार, 3 दस्ती बम, 3 डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, वायर, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। आईसीसी के वफ़द ने कराची के नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सहूलियात और तामीराती कामों का जायजा लिया। वफ़द को नेशनल स्टेडियम और होटल में फराहम करदा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। आईसीसी वफ़द कराची के बाद इस्लामाबाद और लाहौर का दौरा भी करेगा।
मशीनी दौर में अगर हाथ से बने डिजाइनर और पायदार जूते मिल जाएं तो और क्या चाहिए। लाहौर में एक ऐसी जगह भी है जहां माहिर कारीगर खवातीन के जूते हाथों से तैयार करते हैं। और डेरा इस्माइल खान के ज़िला टांक में दहकी नस्ल की मशहूर खजूरें, दरख्त छोटा मगर फल शहद जैसा मीठा। यहाँ से खजूरें पूरे पाकिस्तान के साथ बैरून मुल्क भी भेजी जाती हैं।